اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے امریکہ سے، لیکن اس کا تعلق میرے اپنے پیارے ملک بھارت سے ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں لگاتار ہندوستانیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے بھارتیوں کو ہتھکڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں ڈال کر مجرموں کی طرح، بڑے آتنکیوں کی طرح انہیں ڈپورٹ کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور اب تو یہ خبر آ رہی ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی پر اور ان کی خاموشی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ایک ہندوستانی طالب علم کے ساتھ مجرم جیسا، آتنکوادیوں جیسا سلوک کیا گیا، اسے زمین پر پٹکا گیا، اسے لاتوں اور گھوسوں سے مارا گیا اور پھر اس کو ہتھکڑی لگا کر ڈپورٹ کر دیا۔ امریکہ میں ایک ہندوستانی طالب علم کو ہتھکڑی لگا کر اور زمین پر گرانے پٹکنے کے بعد ڈپورٹ کرنے کا شرمناک معاملہ سامنے آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک ہے نریندر مودی کی خاموشی۔ آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن پارٹیوں نے، کانگریس نے زبردست، جے رام رمیش نے، سپریا شریدت نے زبردست انداز میں مودی سرکار پر آواز اٹھایا ہے کہ مودی سرکار جو پرچار تک کرنے چلے جاتی ہے ٹرمپ کا، اور یہاں کے ہمارے جو گودی میڈیا ہے وہ بتاتی ہے کہ امریکہ میں صاحب کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن سپریا شریف نے کہا کہ ڈنکا نہیں بج رہا ہے امریکہ میں، صاحب کا، صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں پر ہندوستانیوں کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے، ڈنکا نہیں ڈنڈا مارا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مودی جی کی اتنی چپی اور خاموشی کچھ تو بیان کر رہی ہے، وہ بیان کر رہی ہے کہ مودی جی کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فون لگا کر یا امریکہ کی مینجمنٹ اور انتظامیہ اور سرکار کو فون لگا کر اس کا جواب مانگے۔ اس اسٹوڈنٹ کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہے اس کی وجہ سے مودی اینڈ مودی سرکار پر پورا بھارت تھوکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا یوزر کنال جین نے اس واقعے کی ویڈیو اور تصویر شیئر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مظلوم طالب علم ہریانوی بول رہا تھا، یعنی ہریانہ کا نظر آ رہا ہے۔ طالب علم کہہ رہا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن اتھارٹیز اسے پاگل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جین نے لکھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہندوستانی طالب علم کو ہتھکڑی لگی ہے جو رو رہا ہے، اس کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، وہ اپنے خواب پورا کرنے آیا تھا، کسی کو نقصان پہنچانے نہیں۔ NRI کے طور پر مجھے بے بسی اور دکھ محسوس ہوا۔ اور کنال جین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے معاملے اب امریکہ میں عام ہو گئے جہاں اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاترائیں ویزا لے کر امریکہ پہنچتے ہیں، صبح امریکہ پہنچتے ہیں، لیکن
इमिग्रेशन अथॉरिटीज उनको अपने आने की वजह से वो ठीक समझा नहीं पाते हैं। सुबह वो अमेरिका पहुंचते और शाम को मुजरिम की तरह बांध कर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि हर दिन 3 से 4 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से हिंदुस्तानियों के साथ बुरा सलूक कर रहा है और उन्हें जलील कर रहा है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही कि वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। हमला आवर स्टूडेंट ने तालिब इल्म ने खुद को भी गोली मार ली। सिडनी ऑस्ट्रिया के ग्रास शहर में एक तालिब इल्म बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 10 तालिब इल्मों को 10 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाले इस वाक़े को अंजाम देने के बाद हमला आवर स्टूडेंट ने अपने आप को भी गोली मार ली। इस खूनी वाक़े को हमला आवर तालिब इल्म ने स्कूल के क्लास रूम में अंजाम दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि ईरान गज़ा के कैदियों के मुज़ाकरात में शामिल है और होगा। इन्हें गज़ा के कैदियों को लेकर जो मुज़ाकरात जो बातचीत होगी उसमें ईरान भी शामिल रहेगा। खबरें हैं कि ईरान सीधे तौर पर इजराइल से बात करेगा। अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। गज़ा में अमन के लिए अब ईरान खुद सीधे तौर पर इजराइल से बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को यह बात बताई। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही जंगबंदी पर बात बन जाएगी। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक ट्रंप ने पत्रकारों से सहाफ़ियों से कहा कि वो हमारी कोशिश दोनों फरीकों के दरमियान अमन लाने की है। हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी तक अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की को साथ लेकर खित्ते में अमन कायम करने में लगा हुआ था, लेकिन इसे इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप के अमन के सफीर ने जल्दी ही अमन मुआहदा हो जाने का दावा किया था, लेकिन न तो हमास और न ही इजराइल ने करारदाद की सीधे तौर पर हिमायत की। आखिर में ट्रंप को इस मामले पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब ट्रंप की टीम ने सीधे तौर पर ईरान से कांटेक्ट किया है और अब ईरान सीधे तौर पर इजराइल से बात करेगा और गज़ा के कैदियों के मुज़ाकरात में शामिल रहेगा। नाज़रीन, लॉस एंजलिस अमेरिका वाशिंगटन से बड़ी खबर आ रही है। लॉस एंजलिस में ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज और एहतजाज में शिद्दत है। मुजाहरे डलास और ऑस्टिन तक फैल गए हैं। खबर है कि सदर ट्रंप के इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ ये आंदोलन किए जा रहे हैं। अमेरिकी फौज और नेशनल गार्ड की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ट्रंप की पॉलिसियों पर रिएक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है और लॉस एंजलिस में चौथे रोज भी एहतजाज की शिद्दत बरकरार रही, जबकि मुजाहरों का दायरा मंगल के दिन रियासत टेक्सास के शहरों में डलास और ऑस्टिन तक जहां पहुंचा। अल अरबिया और अल हदस के नामा निगार के मुताबिक मुजाहरों का दायरा मजीद फैल रहा है और फिर अमेरिकी फौज और नेशनल गार्ड की भारी नफरी वहां पर आंदोलनों को कुचलने के लिए लगा दी गई है। टास्क फोर्स 51 की तफसीलात भी सामने आई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको लेकर खुद अमेरिका में जोरदार नाराजगी फैल चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप की इस हिटलराना रवैये को लेकर के नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। मुजाहरे, आंदोलन और एहतजाज जो हक है जनता का उसको कुचलने के लिए नेशनल गार्ड तैनात कर दिया। इसको लेकर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा भी दाखिल हो गया है। कैलिफोर्निया ने इंतशार और बहरान पैदा करने का ट्रंप पर इल्जाम लगाया है। नाज़रीन, आखिरी और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गज़ा का अल अमल हॉस्पिटल पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। आलमी इदारा सेहत का यह बयान आया है। WHO ने यह कहा है कि गज़ा का अल अमल तो अस्पताल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादी फौज ने गज़ा की स्कूल, गज़ा के हॉस्पिटल, गज़ा के बाजार, गज़ा की रिहायशी इमारतें
सब पर बमबारी की है और गजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और दुनिया, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इजराइल के खिलाफ कोई मैदान में आने को तैयार नहीं। हाँ, सब के सब बातें ही कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस्लामी मुल्क तो बेगैरत है, बेशरम है। अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा सख्त खतरनाक पकड़ अगर किसी की होगी तो वो इस्लामी मुल्कों की होगी, क्योंकि इस्लामी मुल्क कोई भी बातें करने से आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अमलन होना तो ये चाहिए था कि अमलन गजा के मजलूमीन, फलस्तीन के मजलूमीन की मदद के लिए अमलन इस्लामी मुल्कों ने मैदान में आना चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट